We thank you for your presence. We give you praise. Your presence is holy. You are holy. Your words are holy. The life that you gave us is holy. Heaven is holy. Your plans are holy. What you think about us is so holy, Father. Thank you, Lord. You're not man that you will change. Your plans are set for eternity. Amen. Thank you, Father. For man changes, but God never changes. Thank you, Father. Your word never changes. Thank you, Father. The word of God is established forever. Amen. We give you praise and we bless you. Dear Lord, we come again in your presence in the name of Jesus. I thank you, Father, for your grace on our lives every day. Amen. Dear Father, every day when we get up in the morning, the grace is new, the Bible says. Amen. It's a new grace. It's a new mercy. Yes, Lord. And we live in that day, Lord, with a new grace over our life. For we don't worry about what tomorrow brings. We want to live day by day, Father. And your grace builds us up, Lord. Your grace enables us to do things that you want us to do. We give you praise. Dear Lord, I cover each and everyone who is joined at this time under thy precious blood. And I pray, dear Holy Spirit, you take control of everyone, Lord. Amen. You take control of everyone, Yes, Lord. over their minds, over their hearts, over their ears. I bind and I rebuke every spirit of sleep and lethargy and boredom. And every distracting spirits, we rebuke it in Jesus' name. I pray, dear Lord, let the angels work around in that place. Amen. Thank you, Jesus. We give you praise. Speak thy word, dear Father, dear Holy Spirit. You bring revelations of the word in our spirit. And I thank you, Father. Your word is life. Amen. Your word is spirit. Yes, Thank you, Father. Lord. When we hear your word, we are partakers of your life. We are partakers of your spirit. Yes. Thank you, Father. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence in this place. Thank you, dear Lord. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, wonderful evening, and I thank you all for joining this evening. ही सुंदरशी संध्याकाळ आहे आणि मी तुम्हाला धन्यवाद देतो की तुम्ही पुन्हा एकदा जोडले गेले The आहात. word of God is the greatest blessing in our life. देवाचा शब्द, देवाचं वचन आपल्या जीवनामध्ये एक मोठा आशीर्वाद आहे. We can only know God by his word, आपण देवाला कशाने जाणू शकतो? फक्त त्याच्या not शब्दाद्वारे, by our imagination, आपल्या कल्पनेद्वारे नाही, not by our own views. आपल्या स्वतःच्या दृष्टिकोनाने नाही. Many people have their own views about God. अनेक लोकांचे देवाबद्दल अनेक दृष्टिकोन आहेत. Or many people have their views what people have spoken about God. आणि अनेकांना देव जाणतात ते कशाने, तर अनेक लोकांनी सांगितले त्यांच्या दृष्टिकोनाने ते But जाणतात. if you want to have a real picture about God, you can go to the word. जर तुम्हाला देवाचं खरं काय चित्र आहे ते जाणायचं असेल तर तुम्ही देवाच्या शब्दाकडे You जा. want to really know God in the right way, you must go to the Bible. आणि जर तुम्हाला सत्य किंवा खऱ्या पद्धतीने देवाला जाणायचं असेल तर तुम्ही पवित्र शास्त्राकडे जावा, त्याच्याद्वारे त्याला जाणा. The devil has distorted, the picture of God in everyone's mind. सैतानाने प्रत्येकाच्या जो मनामध्ये देवाचं जे चित्र आहे ते तोडलेलं आहे किंवा ते नष्ट केलेलं आहे, विचित्र केलेलं आहे. And it's presented a very wrong picture. आणि त्याने काय केलं तर देवाचं एक चुकीचं चित्र लोकांपुढे उभं केलेलं आहे. And people go by that views. आणि लोक त्याच दृष्टिकोनातून त्याच्याकडे जातात. And
believe in those views and have that same picture in their mind. आणि ते त्याच दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवतात आणि तसंच चित्र ते स्वतःच्या मनात सुद्धा त्याचं बद्दल तयार करतात. But God is so different. पण देव खूप वेगळा आहे. The God of the Bible is different. पवित्र शास्त्राचा जो देव आहे, परमेश्वर आहे, तो खूप वेगळा आहे. The Lord who manifested himself through Christ is different. देवाने जे स्वतःला येशू ख्रिस्ताद्वारे प्रकट केलं, तो खूप वेगळा परमेश्वर आहे. The Lord who is revealing himself now by his Spirit is different. आणि तो त्याच्या आत्म्याद्वारे जो स्वतःला प्रकट करत आहे, तो परमेश्वर खूप वेगळा आहे. Many people, when they read the Bible of the Old Testament, जेव्हा अनेक लोक जुन्या करारात वाचतात, regarding God, देवाविषयी जे जुन्या करारात वाचतात, regarding his laws, आणि त्याच्या जे कायदे होते त्याच्याविषयी वाचतात, नियम होते त्याच्याविषयी वाचतात, they carry that same view even today. आणि तसेच दृष्टिकोन आज सुद्धा अनेक लोकांचे आहेत. Though that was not wrong, जरी ते चुकीचं नाहीये, it was for that time. पण ते त्या वेळासाठी होतं. It was the time when grace was not there. आणि ते कधी होतं जेव्हा कृपा नव्हती, त्यावेळेस ते खरं होतं. When people had to be taught the law, आणि जेव्हा लोकांना नियमशास्त्र हे शिकवण्यात and आले people होते, were living by that law, आणि लोक त्या नियमशास्त्रानुसार जगत होते, they had only law in front of them, त्यांच्या समोर फक्त नियमशास्त्र होतं, a great fear because of the law. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये खूप मोठी भीती होती. They would not dare to break the law. आणि त्यांना ते कधीच ते हिम्मत करू शकत नव्हतं की तो लॉ ते तोडतील And किंवा if ते they नियमशास्त्र would तोडतील. break the law, they had great fear of being destroyed or being judged. आणि त्यांना खूप भीती होती की जर आपण नियमशास्त्र जर तोडलं, त्याप्रमाणे नाही वागलो, तर आपलं काहीतरी नाश होईल. That was the time then. ते तेव्हाची वेळ होती. But praise God, now the time is different. पण आता वेळ, आत्ताचा समय आहे तो वेगळा आहे. Because the Bible says when Jesus came, कारण पवित्र शास्त्र सांगतं जेव्हा येशू ख्रिस्त आला, he brought grace and truth. आणि त्यांनी काय आणलं तर सत्य आणि कृपा घेऊन आला He तो. replaced the law by his grace. आणि त्यांनी जे नियमशास्त्र होतं त्याची जागा कशाने घेतली तर कृपेने घेतली. Praise God. Now we are under his grace and under his truth. आणि आता आपण त्याच्या कृपेच्या आणि सत्याच्या खाली आहोत. That's why Jesus is a great blessing. म्हणून तर येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी खूप मोठा आशीर्वाद आहे. Because grace has nullified all the power and effect of the law. कारण की कृपेने आपल्यावर जे नियमशास्त्राचे जे बंधन होते ती सगळं काढून टाकले, शून्य केली. The Bible says, for we are no more under the law, we are under the grace. कारण पवित्र शास्त्र आता सांगतं की आता आपण नियमशास्त्र खाली नाहीये, तर आता आपण कृपेच्या खाली आहोत. Praise God. And grace is God's ability. आणि कृपा काय आहे तर देवाचं कर्तृत्व आहे, God's own strength. देवाची स्वतःचं सामर्थ्य आहे. See, Jesus lived the Bible. येशू ख्रिस्त काय पवित्र शास्त्र जगला, He lived the law. त्यांनी नियमशास्त्रानुसार तो जगला, And he fulfilled the law. आणि त्यांनी तो नियमशास्त्र पूर्ण केला. See, when God gave the law, जेव्हा देवाने नियमशास्त्र दिलं, God was not against the law. देव काय त्या नियमशास्त्राच्या विरुद्ध नव्हता, But someone had to fulfill the law. पण कोणीतरी तो नियमशास्त्र पूर्ण करणे गरजेचं होतं. And the one who will fulfill the law completely, आणि जो कोणी तो नियमशास्त्र पूर्ण करेल, he was eligible to become the savior. आणि तोच तो तारणहार म्हणून तो ठरेल. Because that law was not easy to be fulfilled. कारण की ते नियमशास्त्र पूर्ण करण्यासाठी काही सोपं नव्हतं. Because the Bible says, if you keep 100 but break one, you've broken all 100. कारण की नियमशास्त्रानुसार, वचनानुसार असं होतं की जर तुम्ही 100 जरी नियम पाळले पण त्यातला एक जर तोडला तर तुम्ही पापाखाली आलात. You've broken all the 100 laws. याचा अर्थ तुम्ही सगळे 100 नियम तोडले. That means you've gone back to square one. म्हणजे तुम्ही पुन्हा पहिल्या मार्गात गेलात. You start again. तुम्ही परत सुरुवातीपासून सुरुवात करायची. It was not easy. ते काय सोपं नव्हतं. But praise God for Jesus. पण प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी धन्यवाद. He was the only one who fulfilled the law completely. तो एकच असा होता की ज्याने पूर्ण नियमशास्त्र पूर्ण केलं. And now when we believe in Jesus, we through Christ have fulfilled the law. आणि जेव्हा आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, याचाच अर्थ आपण ख्रिस्ताद्वारे
तो नियमशास्त्र पूर्ण करतो. Now you've put on Christ. आता तुम्हाला ख्रिस्ताच्या वर ठेवण्यात आलेलं आहे. You've taken in Christ. तुम्ही आता ख्रिस्तामध्ये घेतले गेले Jesus आहात. is in you. आता येशू ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे. Whatever he has accomplished is in you now. आणि त्यांनी जे काही पूर्णत्व असलेलं आहे ते आता तुमच्यामध्ये आहे. So he's fulfilled the law, you have fulfilled the law. त्याने जर नियमशास्त्र पूर्ण केले याचा अर्थ तुम्ही सुद्धा नियमशास्त्र पूर्ण केले. If he is holy, the Bible says even you are holy now. पवित्र शास्त्र सांगतात तो जर पवित्र आहे तर तुम्ही सुद्धा पवित्र आहात. Because the Bible says as he is, so are you in this world. कारण की पवित्र शास्त्र सांगतात जसा तो आहे तसेच तुम्ही आहात या जगामध्ये. So you are a replacement or a replica of Jesus on this earth. याचाच अर्थ तुम्ही त्याच्या प्रतिरूपेत आहात. Now we don't need to Are you able to hear? तुम्हाला ऐकायला येत आहे का? Yes, yes. Okay. Thank you. Yeah, there is a network blip over here, so you might get disconnected. इथे जरा नेटवर्कचा इश्यू आहे तर कधी कधी मध्ये आवाज येणार नाही. Okay. So praise God, because now in Christ you have fulfilled all the law. आता प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये तुम्ही सर्व नियम पूर्ण केले आहेत. Now that's a greatest blessing. आणि हा मोठा आशीर्वाद आहे आपल्यासाठी. Now the law and the bondage of that law is no more upon you. आता ते नियमशास्त्राचं जे बंधन आहे आता ते तुमच्यावर नाहीये. You're no more under sin, the Bible says. आता तुम्ही नियमशास्त्राखाली किंवा त्या पापाखाली नाहीये. You're under God's grace. आता तुम्ही देवाच्या कृपेवर आहात. And you have been called as holy. आणि आता तुम्हाला पवित्र असं बोलण्यात आलेलं आहे. Praise God. हालेलुया. That's a greatest blessing. Okay. आणि हा खूप मोठा आशीर्वाद आहे. Now today I want to talk about a very important topic. आज मला खूप एक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलायचं आहे. And this will bless all of you. आणि याच्यामुळे सर्वजण आशीर्वादित होतील. You know, there's a great connection between tongue and life. आणि माहितीये की जीभ आणि जीवन याच्यामध्ये खूप मोठं एक जुडणे आहे. There's a great connection between tongue and good days. Good days. चांगले दिवस आणि जीभ याच्यामध्ये पण एक कनेक्शन आहे. The Bible talks about the connection. आणि इथं पवित्र शास्त्र या दोघांमधला जो संबंध आहे त्याच्याविषयी बोलत आहे. And many people have not realized that they felt that because they are not seeing good days, that means it is God who is not wanting them to live good days. आणि अनेक लोकांना असं वाटतं की जर त्यांच्यामध्ये चांगले दिवस नाहीये तर त्यांना असं वाटतं की देवाचीच इच्छा नाहीये की आम्ही चांगल्या दिवसांमध्ये जगावं. And many people feel because they are not seeing a good life, it's God's will that they should live in that way. No, that's wrong. आणि अनेकांना वाटतं की आम्हीच चांगलं जीवन जगावं नाही ही देवाचीच इच्छा आहे. नाही, असं नाहीये. Because the Bible says it's not God. कारण पवित्र शास्त्र सांगतं हे देव नाहीये. His plans are good for you. त्याची योजना तुमच्यासाठी नेहमी चांगलीच आहे. What he thinks about you is always good. तो तुमच्याविषयी जे काही विचार करतो ते नेहमी चांगलेच असतात. Then why don't we see those good days and those good plans working in our life? पण आपण का बघत नाही की ते चांगलं जीवन किंवा ते चांगल्या योजना आपल्या जीवनात का कार्यरत नाही होत? And there is a deep secret in the Bible, आणि याच्यामध्ये एक खूप मोठं गूढ रहस्य आहे. which Holy Spirit reveals to us this evening. आणि हेच गूढ रहस्य आज पवित्र आत्मा आपल्याला सांगणार आहे. The Bible says पवित्र there शास्त्र is सांगते a connection between your tongue and good life. आणि तुमचं चांगलं जीवन आणि जीव याच्यामध्ये संबंध आहे. The Bible says in Proverbs 16:23. पवित्र शास्त्र मध्ये Proverbs 16:23. नीतिसूत्र 16:23. 16:23. Death and life is in the power of your tongue. जीवन आणि मरणाचे सामर्थ्य कशात आहे तर तुमच्या जिभेमध्ये आहे. See, there is a reason why God put that power of life and death in your tongue. देवाने ते सामर्थ्य तुमच्या जीवनामध्ये जिभेमध्ये का ठेवलं तिथे एक उद्देश आहे. Now note over here that the life and death power is in the tongue. तुम्ही इथे लक्षात घ्या की जीवनाचं आणि मरणाचं सामर्थ्य त्या जिभेमध्ये आहे. It's both. दोन्हीही. And the Bible says the one who chooses to eat, आणि जे कोण ते खाण्याचा प्रयत्न करतं it will eat the fruit of it. तो त्याचे फळ खाईल. If you take the way of death, you'll eat the fruits of death.
जर तुम्ही मरणाच्या बाजूने गेला तर तुम्ही ते मरणाचेच फळ खाता. If you choose life, you'll eat the fruit of life. आणि जर तुम्ही जीवनाला निवडलं तर तुम्ही जीवनाची फळं खाता. Now this small organ, which is our tongue, God has placed in a very beautiful way. आणि हा छोटा जो अवयव आहे जीभ, तो देवाने एक सुंदर रीते आपल्यामध्ये ठेवलेला Now आहे. if you look at the head structure of a human, जर आपण आपल्या डोक्याचं जे बघितलं भाग, God has given us 2 eyes, आपल्याला देवाने 2 डोळे दिलेत, 2 ears, 2 कान, everything in pair, प्रत्येक गोष्टीत 2-2 दिलेत, jodi. जोडीमध्ये दिलेत. A pair of eyes, डोळे, a pair of ears, 2 कान pair of nostrils. आणि 2 नाकपुड्या. But praise God, God did not give a pair of tongue. पण आपल्याला देवाने 2 जिभा दिलेले He नाहीये. gave only 1 tongue, त्यांनी फक्त आपल्याला एकच जीभ दिलेली, because that 1 tongue is enough. कारण की ती एकच खूप पुरेशी आहे. Now we're going to see a little bit about the power or the characteristic of this tongue. आता आपण या जिभेचे काही गुणधर्म पाहणार आहोत. Now I'm not going to talk to unbelievers, I'm talking to the believers. मी आता इथं अविश्वासू लोकांबद्दल नाही सांगणार आहे, तर मी विश्वासू लोकांबद्दल इथे I'm सांगणार आहे. talking to those who have believed in Jesus. ती लोक जे प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात I'm talking to those people who are God's children. आणि जे देवाची लेकरं आहेत. I'm talking to those people who have the life of God in them. अशी लोक ज्यांच्यामध्ये देवाचं जीवन आहे. This message is for God's children. हा संदेश कोणासाठी आहे तर देवाच्या लेकरांसाठी, लोकांसाठी आहे. And God is revealing the power of the tongue of a believer. आणि इथे देव कोणाविषयी सांगत आहे तर जो विश्वासू आहे त्याच्या जिभेविषयी तो सांगत आहे. God is not looking at the tongue of an unbeliever. देव अविश्वासू च्या जिभेबद्दल इथे सांगत नाहीये. Praise God. The unbeliever is not controlled by himself. अविश्वासू स्वतः नियंत्रित करू शकत नाही. He's controlled by the powers of darkness. तो अंधकाराच्या राज्याद्वारे नियंत्रित केला So he's जातो. not controlled by his own tongue. तो स्वतःच्या जिभेद्वारे याचा अर्थ नियंत्रित होणार नाही. He has got no control even over his own life. त्याचं स्वतःच्या जीवनावर सुद्धा नियंत्रण नसतं. But praise God, the ones who are in the light of God are controlled and ruled by God. पण देवाची स्तुती असो की जो देवाच्या प्रकाशात आहे तो त्याच्यावर आणि त्याच्या जीवनावर देवाचं सामर्थ्य आहे किंवा नियंत्रण We are आहे. under the light of God. आपण देवाच्या प्रकाशात आहोत. God's light is completely taken over. आपल्यावर देवाचे जो प्रकाश आहे त्यांनी ताबा घेतलाय पूर्णपणे. But yet the Lord tells his children there is power of death and life in your tongue. तरी सुद्धा देव इथं आपल्याला सांगतो की जीवनाचं आणि मरणाचं सामर्थ्य तुमच्या जिभेमध्ये आहे. Now if you open the Bible to Psalms 34, साम्स 34 verse 11 to 13. 11 ते 23. 13. स्तोत्र संहिता 34, 11 to 13. 34. Yeah, let's read in Marathi. मुलांनो या माझे ऐका, मी तुम्हाला परमेश्वराचे भय धरायला शिकवेन, सुख भोगावे म्हणून. 13. तू आपली जीभ दुर्भाषणापासून व आपले ओठ कपटी भाषणापासून आवर. वाईटाचा त्याग कर व बरे ते कर. शांतीच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न कर व तिचे अवलंबन कर. You know, the Bible talks over here about God's fear. इथे देव कशाबद्दल सांगत आहे तर देवी भयाबद्दल. The Lord is saying, I want you to learn how to fear God. आणि इथे तो सांगत आहे की तुम्ही देवाला कसं घाबरलं पाहिजे. Now, this fear is not about the fear of judgment or hell. ही जी भीती आहे ती काय कुठल्या नरकाची किंवा न्यायाची भीती नाहीये. This fear is different from that fear. ही त्या भीती त्याच्यापेक्षा वेगळी आहे. The fear of hell and judgment is not for God's children now. नरकाची आणि न्यायाची भीती ही देवाच्या लेकरांसाठी नाही आता. But yet God tells his children to have a type of fear about God.
पण तरी सुद्धा इथे देव सांगत आहे की त्याच्या लेकरांनी एक प्रकारची भीती बाळगली पाहिजे देवाबद्दल. Now, what is that fear, or what is the evidence of that fear? आणि ही भीती म्हणजे कोणती आणि त्याचा पुरावा काय आहे? This fear is a kind of a reverential fear about God. पण एक आदरयुक्त जी भीती आहे देवाबद्दल तिच्याबद्दल इथे सांगण्यात आलेली आहे. When you sit in front of the, say, example, a president of India, जर तुम्ही आता एक उदाहरण देतो की जर तुम्ही भारताचे जे काय राष्ट्रपती त्यांच्या समोर बसला, how reverential you'll sit before him. तुम्ही किती आदरातिथ्य देऊन त्यांना तुम्ही त्यांच्या समोर बसता. The way you'll talk over there. तुम्ही कशा प्रकारे आदरातिथ्याने त्यांच्याशी बोलता. How polite you'll be there. किती तुम्ही तिथे पोलाइटली बोलताल, Why? सभ्यपणे बोलताल. Because he's the president of the country. कारण तो आपल्या देशाचे राष्ट्रपती आहेत. You'll behave the best. तुम्ही सर्वात उत्तम असं तुमचं वागणं ठेवताल. Your words will be the best. आणि तुमचे शब्द जे असतील मुखातून येणारे ते सुद्धा उत्तमच असतील. Why? Because you have a great reverence for that person. कारण की तुमच्यामध्ये त्या व्यक्तीसाठी आदर आहे. In that same way, आणि अशाच प्रकारे the evidence of this kind of fear for God comes by the way we speak. आणि अशीच आदरयुक्त भीती कधी येते देवाबद्दल जेव्हा आपण त्याच्याविषयी बोलतो तेव्हा. When we learn to use our tongue in the right way. जर आपण आपली जीभ एक योग्य प्रकारे वापरतो तेव्हा. That is the evidence that we have godly fear in us. हेच ते दर्शवते की आपल्यामध्ये देवासाठी आदरयुक्त भीती आहे. Praise God. Amen. Godly fear is not about the fear of judgment or hell. आदरयुक्त भीती असणे हे काय न्यायाची किंवा नरकाची भीती असणे असं नाहीये. It's a reverential honor of fear. ही आदरयुक्त देवाबद्दलची भीती आहे. And the evidence of it is the way we speak. आणि त्याच्याबद्दलचा पुरावा जर आमच्यामध्ये आदरयुक्त भीती आहे तर त्याचा पुरावा काय तर आम्ही आमची जीभ योग्य प्रकारे वापरू. The way we use our tongue. कशा प्रकारे आपण आपली जीभ आपले शब्द वापरतो ते. The way that the words come out of our mouth. आपले मुखाद्वारे कशा प्रकारे योग्य शब्द येतात ते. What kind of words we utter. आपण कशा प्रकारे शब्द बोलतो कोणते शब्द बोलतो ते. That is the evidence of the fear that we have for God. आणि हेच आहे की देवासाठी आपल्यामध्ये एक आदरयुक्त भीती आहे. So that's the connection between godly fear and the way that we speak. आणि हेच आहे या दोघांमध्ये संबंध आहे. Remember the example of the president and the way that you'll speak before him. लक्षात ठेवा मी जे उदाहरण दिलं ते राष्ट्रपतींसमोर आपण कशा प्रकारे आदरयुक्त वागतो ते. So you are always in the presence of God, remember. आणि तुम्ही लक्षात ठेवा की तुम्ही नेहमी देवाच्या सानिध्यात असता. What you speak in God's presence. तुम्ही जे काय बोलता ते देवाच्या उपस्थितीत त्याच्या सानिध्यात बोलता. What words come out of your mouth, of your tongue, it comes in the presence of God. आणि जे शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडतात तुमच्या जिभेद्वारे बाहेर पडतात ते देवाच्या सानिध्यात बाहेर पडतात. That's why I said I'm not talking to unbelievers, I'm talking to the believers. म्हणून तर मी इथे बोललो की मी अविश्वासू लोकांसाठी नाही बोलत आहे तर विश्वासू लोकांसाठी इथे बोलत आहे. The Bible says keep your tongue from evil. इथे पवित्र शास्त्रात काय सांगितलंय की वाईटापासून तुमची जीभ बाजूला ठेवा, दूर ठेवा. Many people have not even experienced those good days which God has planned for them just because of rash usage of tongue. अनेकांनी देवाने त्यांच्यासाठी ठेवलेले जे चांगले दिवस आहेत उत्तम योजना आहेत त्या अजून अनुभवल्या नाहीत का तर त्यांच्या फक्त दुर्भाषणामुळे. They have not realized that they are in the presence of God. त्यांनी हे सुद्धा जाणलं नाही की ते देवाच्या उपस्थितीत आहेत. And in God's presence all kind of ugly words or unwholesome words are coming out of that mouth. आणि देवाच्या उपस्थितीत अपवित्र शब्द किंवा दुर्भाषण वाईट शब्द येत आहेत त्यांच्या मुखातून. So they have lost the fear of God. आणि याचा अर्थ की त्यांनी देवासाठी असणारी ती आदरयुक्त भीती गमावून बसले. Why they lost that fear? आणि ती गमावून का बसलेत ते? Because they lost the consciousness of God's presence. कारण की त्यांनी ते देवाच्या सानिध्यात आहे ही जाणीवताच त्यांच्यातून निघून गेली. If you're conscious that you're in the presence of God, जर तुमच्यामध्ये ती जाणीवता असेल की तुम्ही देवाच्या सानिध्यात आहात, you'll be very careful about what you say. तर तुम्ही नेहमी काळजीपूर्वक राहताल की तुम्ही काय बोलत आहात. It's because we are not able to control our tongue. That's why we are not able to see good days. आणि आपण आपल्या जिभेवर ताबा ठेवू शकत नाही म्हणूनच आपण आपले चांगले दिवस अनुभवू शकत नाही. We are rash in our speaking. आपण
एकदम दुर्भाषण बोलतो. We speak without thinking, आपण विचार न करताच बोलतो. idly. जे काय उगाचच जे शब्द आहेत ते बोलत राहतो But आपण. every word, the Bible says, has some power that is released from your mouth. पण पवित्र शास्त्र काय सांगतं की जे प्रत्येक शब्द तुमच्या मुखातून बाहेर पडतात त्या प्रत्येकाचा काही ना काहीतरी अर्थ असतो. And there is power behind it. आणि त्याच्यामध्ये सामर्थ्य असतं त्या The power of शब्दांमध्ये. life or death. त्या शब्दांमध्ये जीवनाचं किंवा मरणाचं सामर्थ्य आहे. Again, God is talking to believers here. आणि पुन्हा मी सांगतो की इथे देव विश्वासू लोकांबद्दल बोलत आहे. What you choose to speak either releases the life of power of death or the power of life. तुम्ही काय निवडता त्याच्यावर आहे. तुम्ही जीवनाचा मार्ग निवडताय की मरणाचा. Proverbs 13:8 says, if you open your Bibles to Proverbs 13:8, you can write down all these verses. नीतिसूत्र 13:8. It's a very important verse here. मनुष्याच्या जीवाची खंडणी त्याचे द्रव्य होय, परंतु दारिद्र्याला धमकी ऐकावी लागत नाही. Proverbs 13:3, sorry. नीतिसूत्र 13:3. जो आपले तोंड सांभाळतो तो आपला जीव राखितो, जो आपले तोंड वासतो त्याच्यावर अरिष्ट येते. Now listen to this very carefully. हे लक्षपूर्वक आहे का? The protection of your soul is in your hand. तुमच्या जीवाचं जे काही संरक्षण आहे ते तुमच्या हातामध्ये आहे. The Bible says you are responsible to protect your own soul. पवित्र शास्त्र काय सांगतं की तुमच्या जीवाचं संरक्षण करणं हे तुमच्या हातामध्ये आहे. Though God has given you his divine protection. जरी देवाने त्याचं दैवी संरक्षण तुम्हाला दिलेलं आहे. But to keep that protection, it is your responsibility. पण ते संरक्षण राखून ठेवणं ही तुमची जबाबदारी आहे. Now what is the verse saying here? आणि इथे वचन काय सांगतंय? It says, he who guards his lips. जो आपले तोंड सांभाळतो तो. The guarding of the lip. तोंड सांभाळणे. Or the guarding of the tongue. आणि जिभेचं संरक्षण करणे. Is protection of your soul. हे काय आहे तर तुमच्या जीवाचं संरक्षण करणे आहे. You know why many times people get so many attacks over their soul? अनेक वेळा अनेक लोकांवर त्यांच्या जीवावर का हमले होतात किंवा हल्ले होतात? Why there is so much of attacks on their mind? त्यांच्या मनावर का एवढे हल्ले होतात? On their emotions? त्यांच्या भावनेवर का एवढे? It is because they've never learned to control or guard their tongue. कारण ते शिकलेच नाही की त्यांच्या जिभेचं त्यांनी संरक्षण कसं करायचं. This is very serious. आणि हे खूप सिरियस आहे. The soul of a man is constant under the target of the devil. आणि मनुष्याचा जो जीव आहे तो नेहमी शैतानाच्या हमल्याखाली असतो. Continuous, the devil wants to, target your soul. आणि शैतान नेहमी त्याच्या जीवावर हल्ला करायचा प्रयत्न करत असतो. But he knows that God's protection is upon you. पण त्याला माहिती आहे की देवाचं संरक्षण तुमच्यावर आहे. He knows angels are around you. त्याला माहिती आहे की देवदूत तुमच्या भोवती आहेत. He knows the hedge of fire is around you. त्याला माहिती आहे की अग्नीचं कुंपण तुमच्या भोवती आहे. The blood of Jesus is what he can see over you. आणि तो बघत असतो की देवा पवित्र रक्त तुमच्या भोवती आहे. But listen to this very carefully. पण हे लक्ष देऊन ऐका. Yet the Bible says the protection of your soul is in your lips. तरी इथं ते देव सांगतो की तुमच्या जीवाचं संरक्षण कुठे आहे तर तुमच्या जिभेमध्ये आहे. It is by your words or by confession you can break every protection that God gave you. तुम्ही तुमच्या जिभेद्वारे किंवा तुमच्या शब्दांद्वारे जे देवाने प्रत्येक संरक्षण दिले ते तोडू शकता. Okay, so you are responsible to keep that hedge or to break that hedge. तुम्ही त्या जबाबदार आहे ते संरक्षण तोडण्यासाठी. God has given you the best protection. देवाने तुम्हाला सर्वात उत्तम संरक्षण दिलेलं आहे. From heaven. स्वर्गामधून. No devil can break that. कुठलाही शैतान किंवा ते तोडू शकत नाही. Even Satan cannot break it. शैतान सुद्धा तोडू शकत नाही. कुठले दुरात्मे ते तोडू शकत नाही. But only one thing can break that protection, that hedge around you. फक्त एकच गोष्ट ते संरक्षण तोडू शकते जे तुमच्या भोवती आहे. And that's your tongue. आणि ते म्हणजे तुमची जीभ. The Bible says the one who uses his tongue rashly. पवित्र शास्त्र सांगतो की जो त्याची जीभ दुर्भाषणासाठी वापरतो. Without thinking. न विचार करता.
he will come to ruin. त्याचा नाश होईल. Now, ruin means whatever, God wanted to give, he will not be able to enjoy it. नाश होईल याचा अर्थ काय की जे देवाला तुम्हाला द्यायचं आहे किंवा त्या व्यक्तीला द्यायचं आहे तो ते घेऊ शकणार नाही. Whatever God's blessings are upon you, you will destroy those blessings. जे काही आशीर्वाद तुमच्यावर आहेत त्याचा नाश तुम्ही करताल. Many people are still sick today. आज अनेक लोक आजारी आहेत. Why? का? It's not because God did not do the work. याचा अर्थ असा नाहीये की देव काम करत नाहीये. Jesus finished the work. प्रभू येशूने ते काम पूर्ण केलेलं आहे. Healing is already yours. आरोग्य अगोदरच तुमचं आहे. It has already come upon you. ते अगोदरच तुमच्यावर आलेलं आहे. But the reason why you're not able to receive is because we have still not used the tongue in that direction. पण तरी अजून आपण ते अनुभवू शकत नाही कारण की आपण आपल्या जिभेचा योग्य प्रकारे वापर अजून Because we केलेला are नाहीये. still choosing to speak death for ourselves. अजूनही आपण ते मरणाचे शब्द जे मरणाचा मार्ग आहे तेच आपण निवडतो आहे. We are not still learned to choose life. अजून आपण जीवनाचा मार्ग घेण्यासाठी शिकलेलो नाहीये. That's why the Bible says the one who uses his tongue without thinking will come to destruction. इथे पवित्र शास्त्र किंवा देव सांगतो की जे कोणी विचार न करता आपल्या जिभेचा वापर करेल त्याचा नाश होईल. Tongue or the words is a representation of a person's heart. आणि शब्द किंवा जीभ काय दर्शवते तर त्या माणसाचं हृदय दर्शवते. The Bible says out of the abundance. पवित्र शास्त्र सांगतं काय की हृदयातून बाहेर येईल तुमच्या मनातनं. हृदयाच्या विपुलतेनं मुख बोलतं. जे हृदयात आहे तेच तुमच्या शब्दाद्वारे बाहेर येतं. What is stored in the heart comes out of the mouth. आणि जे काही हृदयात साठलेले आहे किंवा हृदयात आहे तेच मुखाद्वारे बाहेर येतं. So if you judge yourself, जर तुम्ही स्वतःचाच न्याय करताय, what kind of words we use today, आणि ज्या प्रकारचे शब्द आज आपण वापरतोय, it's a reflection of one's heart. हे दर्शवते की त्या व्यक्तीचं हृदय कसं आहे. Because the Bible says out of the abundance it comes out. कारण पवित्र शास्त्र सांगतं की हृदयात जे साठलेलं आहे तेच मुखाद्वारे बाहेर So पडतं. what have we stored in our hearts today? याचाच अर्थ की आज तुम्ही हृदयात काय साठवलेलं आहे. Have we stored the word or the word? तुम्ही जग साठवले की देवाचे शब्द वचन साठवलेलं आहे. What is stored will come out. जे काय साठवले तेच तुमच्या मुखाद्वारे बाहेर पडेल. Praise God. Amen. Proverbs 21:23 says, नीतिसूत्र 23. 21:23. So remember, protection of your soul is in your hand. लक्षात ठेवा की तुमच्या जीवाचं संरक्षण हे तुमच्या हातामध्ये If आहे. your soul is in not healthy state, it is because of your tongue. आणि जर तुमचा जीव चांगल्या आरोग्यामध्ये नाहीये तर हे तुमच्यामुळे आहे. If you're continuously attacked and bombarded over your mind, over your soul, over your emotions, it is because of your rash usage of tongue. जर तुमच्या भावनिक, मानसिक किंवा जीवावर सतत हमले होत असतील तर याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या जिभेचा नीट वापर करत नाही. Let me tell you, the devil has lost his power over you. मला सांगू द्या की तुमच्यावर सैतानाचं जे सामर्थ्य आहे ते तुटलेलं आहे, त्यांनी ते गमावलेलं आहे. He cannot dare attack you. तो आता ते तुमच्यावर हल्ला करण्याचे हिम्मत सुद्धा करणार नाही. But he is smart. पण तो खूप हुशार आहे. He is wise. तो खूप हुशार आहे. He will use your own tongue against you. तो तुमची जीभ तुमच्या विरुद्ध वापरेल. That's why I said I'm talking to believers, God's children. म्हणून तर मी इथं सारखं सांगत आहे की मी विश्वासू लोकांबरोबर जे देवाची लेकरं त्यांच्याविषयी बोलत आहे. I'm talking to God's children over whom the devil cannot rule. आणि मी अशा लोकांबद्दल सांगत आहे देवाच्या लेकरांबरोबर ज्याच्यावर सैतान राज्य करू शकत नाही. The devil has lost his power. त्यांनी त्याचं सामर्थ्य तुमच्यावरचं गमावलेलं The आहे. devil also knows it. आणि ते त्याला सुद्धा माहिती आहे. But he wants to use your own tongue against your own life. पण त्याला तुमची स्वतःची जीभ तुमच्या विरुद्ध, तुमच्या जीवनाविरुद्ध वापरायची आहे. So your protection of your soul is not in God's hand, it is in your hand. तुमच्या जीवाचं संरक्षण हे देवाच्या हातात नाही तर ते स्वतः तुमच्या हातामध्ये आहे. If you open Proverbs 21:23, नीतिसूत्र 21:23, it says, he who guards his mouth, जो आपले तोंड व जीवा सांभाळतो, he guards himself
from calamity. तो संकटापासून आपला जीव वाचवितो. See, that means the word calamity in the Bible, याचाच अर्थ की पवित्र शास्त्रात संकट हा शब्द it is a big word. हा खूप मोठा शब्द आहे. You may have questions. तुमच्याकडे अनेक प्रश्न असतील. Many believers have this question. अनेक विश्वासूंमध्ये हे प्रश्न असतील. God, I am your child. देवा मी तुझं लेकरू आहे. Why this suffering? का हे संकट त्रास मला Why आहे? these so many attacks? का एवढे हल्ले माझ्यावर होत आहेत? Why this sudden striking of sickness? अचानक हे आजारपण का आलं? Why so much of destruction in my life? का एवढा नाश आहे माझ्या जीवनामध्ये? Why am I losing things? मी वस्तू किंवा माझे गोष्टी का गमवत Why आहे? I am not feeling blessed? मी आशीर्वादित का नाही होते? It is not because of God. हे देवामुळे नाहीये, It is because we never guarded our tongue. पण हे कशामुळे आहे तर आपण आपल्या जीवेचं कधीच संरक्षण केलं नाही. Your guarding of your tongue will guard your soul. तुमच्या जीवाचं संरक्षण तुमचं जिभेचं संरक्षण तुमच्या जीवाचं संरक्षण And करेल it will protect you from those calamities. आणि ते तुमच्या संकटापासून वाचवेल. Calamity means, संकट म्हणजे the original meaning of calamity means a big destruction. आणि याचा खरा अर्थ असा आहे की खूप मोठा नाश. Now that time we cannot blame God. आणि अशा वेळेस आपण देवाला दोष लावून उपयोग नाही. We cannot say, oh God, why you didn't help me? आपण असं म्हणू शकत नाही की देवा तू माझी मदत का नाही केलीस? Why I was suffering but you never looked at me? मी त्रासातून जात होतो पण तू माझ्याकडे बघितलं सुद्धा नाही. The days that we are living today, आणि जे दिवस आज आपण जगत आहोत it is because what we have sowed in the past. ते कशामुळे आहे? जे आपण अगोदर आपल्या भूतकाळात पेरले त्याचे परिणाम आहेत. The words that we have sowed for our own life. जे शब्द आपण आपल्या जीवनासाठी पेरलेत That's what we are reaping today. आणि त्याचीच कापणी आज आपण करत आहोत. So where is God responsible? मग याच्यासाठी देव कुठे जबाबदार आहे? God has already spoken in the Bible. देव अगोदरच पवित्र शास्त्रात बोलला आहे. Be careful, he says, of what you say. काळजीपूर्वक राहा तुम्ही जे काही शब्द बोलत आहात त्याच्याबद्दल. Now let me tell you another category of people God does not, or I will not say hate, but he does not like. आणि अशा दुसऱ्या गटाबद्दल मी सांगतो की God never likes that. देवाला ते आवडत नाही. Are the murmurers, जे कुरकुर करतात असे are लोक, the complainers. जे नेहमी काही ना काहीतरी तक्रार करत असतात. Because a murmurer does not walk in faith. तक्रार करणारी लोक कधीच विश्वासात चालत नाही. A murmurer never has set his mind on God. जो तक्रार करत असतो किंवा कुरकुर करत असतो त्यांनी आपलं मन कधीच देवावर लावलेलं नाहीये. You know, even in small things, these people keep on complaining. आणि छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा ही लोक तक्रार करत They'll असतात. keep on murmuring about something. ते नेहमी कुरकुर करत राहतात कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीसाठी. They're not satisfied about anything. ते कशासाठीच तृप्त नसतात. A little bit things that go against their own choice will, they will start murmuring. एखादी गोष्ट छोटीशी जरी गोष्ट त्यांच्या विरुद्ध गेली तर ते कुरकुर करायला They're लागतात. never at peace. त्यांच्यामध्ये नेहमी कधीच शांती नसते. It's like an unstable ocean, याचा अर्थ ते नेहमी अविचाली असतात. like an ocean समुद्रासारखे. which is unstable. समुद्र कसा नेहमी अविचली असतो कधी शांत नसतो तसे ती लोक असतात. It's not like the water which is still. असं पाणी नाही जे शांत असतं. They're never at peace. त्यांच्यामध्ये कधीच शांती नसते. Small things bother them. अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींनी त्यांना त्रास होत असतो. Someone saying something, they'll start murmuring and complaining. एखादे कोणी त्यांच्या विरुद्ध बोललं तर ते तक्रार कुरकुर करायला सुरुवात करतात. And what they say in that phase is what the devil wants them to say. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ते जे काही शब्द बोलतात जे काय बोलतात तेच तर सैतानाला हवंय. They will murmur against their own self, ते स्वतः विरुद्धच कुरकुर करतात. against their own health, स्वतःच्या आरोग्याविषयीच कुरकुर करतात. against their own way of living, त्यांच्या स्वतःच्या जीवनाविषयीच ते कुरकुर करत राहतात. against their own family, ते स्वतःच्या कुटुंबाविरुद्धच कुरकुर करत against their राहतात. own husband or wife or children. स्वतःची लेकरं पती किंवा पत्नी यांच्या विरुद्धच ते कुरकुर करत They will राहतात. always keep on murmuring, and that murmuring eventually ends up in cursing themselves. आणि हे कुरकुर करणं कुठे थांबतं तर स्वतःला शापित करण्यात. They will curse everyone. ते प्रत्येकाला श्राप देत राहतात. What you sow, you reap. जे काही तुम्ही पेरताल त्याचीच तुम्ही कापणी करताल. As the words of death,
death will come. जर तुम्ही मरणाचे शब्द पेरले तर मरणच उगवेल It's किंवा a word येईल. of curse will come. जर तुम्ही श्रापित शब्द पेरले तर शापच येईल. It's a words of complaining. You will never reap the good days. जर तुम्ही तक्रारीचे शब्द पेरले तर तुम्ही चांगलं जीवन कधीच अनुभवणार नाही. I've seen good people. मी बघितले चांगली लोक They are not able to use their tongue in the right way. पण ते त्यांचे जिभेला योग्य प्रकारे वापरणे शिकले नाहीत. I told you the words are like seed. मी तुम्हाला सांगितलं शब्द हे बियांसारखे आहेत. Your words are not natural. God calls your words spiritual. तुमचे जे शब्द आहेत ते काय नैसर्गिक नाहीत. देव त्याला अलौकिक किंवा आत्मिक शब्द असे बोलतो. Remember, लक्षात ठेवा, in the spiritual, you sow words as seed. आत्मिक मध्ये तुम्ही तुमचे शब्द एक बी प्रमाणे पेरता. In the natural, the farmer sows natural seed. आपण नैसर्गिक जीवनात बघतो की जो शेतकरी येतो नैसर्गिकरित्या बी पेरतो In शेतामध्ये. the spiritual, God's children sow spiritual seed, which is their own words. पण आत्मिक जगामध्ये देवाची लेकरं त्याचे शब्द आत्मिकरित्या त्या भूमीमध्ये पेरत असतात. त्यांचे शब्द हे बी आहेत. What kind of harvest you want? कुठल्या प्रकारचं धान्य तुम्हाला हवंय, You पीक choose. हवंय, तुम्ही ते निवड करा. You want a harvest of health and healing? जर तुम्हाला आरोग्याचं पीक हवंय Then choose the words of health and healing. तर तुम्ही ते आरोग्याचे शब्द पेरा. You want a harvest of success and prosperity? यशस्वी विपुलते समृद्धीचे जर तुम्हाला पीक हवंय Then choose the words of prosperity and success. तर तुम्ही ते समृद्धीचे आणि विपुलतेचे शब्द निवडा. Now, what I'm trying to show over here is आणि मला इथे तुम्हाला काय दाखवायचंय, it's not just the power of death, but also the power of life in your tongue. मला हे तुम्हाला दाखवायचं की फक्त मरणाचं सामर्थ्य नाही तर जीवनाचं सुद्धा सामर्थ्य तुमच्या जिभेमध्ये आहे. We have ignored the power of life in your tongue. पण आपण ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. Now, I told you the negative side of the tongue, मी तुम्हाला नकारात्मक भाग दाखवला जिभेचा, and that is also real. तो सुद्धा खरा आहे. It happens. हे असं घडतं. But there is another positive side to your tongue, पण एक होकारार्थी बाजू आहे तुमच्या जिभेची. which is the power of life, ते काय आहे तर जीवनाचं सामर्थ्य, which is also there in your tongue. ते सुद्धा तुमच्या जिभेमध्ये आहे. Praise God. Amen. Start using that power of life of your tongue, ते सामर्थ्य तुमच्या जिभेचं तुम्ही वापरायला सुरुवात करा. because you don't see that harvest in your life. तुम्ही ते वापरत नाही म्हणून त्याचा परिणाम तुम्ही तुमच्या जीवनात पाहत नाही. The Bible gives an example in the book of James. पवित्र शास्त्रामध्ये जे याकोब आहे There's an example in the book of James. एक दाखला दिलेला आहे. It says it's like a big ship, एक मोठ्या jahaz, जहाजासारखं आहे and the ship is in the ocean, आणि ते जहाज कुठे आहे तर ते समुद्रात आहे tossed by the winds, आणि ते हलत आहे त्या वाऱ्यामध्ये, on the waves. आणि त्या लाटेंवर. And the power of the winds is taking the ship in a different direction. आणि तो वारा जो वाहतोय सुरसाट्याचा ते त्याला जहाजेला दुसऱ्या बाजूला घेऊन चाललेला आहे. But what controls the ship? पण या जहाजावर कोण नियंत्रण ठेवतोय? There is a small radar in the ship, एक छोटस रडार आहे, which is called a kind of a charki or a charka, which is a kind of a steering wheel. स्टेअरिंग व्हील जसं असतं कारचं तसं त्याच्यामध्ये जहाजामध्ये आहे, ते त्याच्यावर नियंत्रण ठेवतंय. It's a very small part एक छोटासा भाग आहे तो, which controls the whole ship. ते छोटासा भाग सुद्धा त्या मोठ्या जहाजावर नियंत्रण ठेवतो. Now, when the ship goes in the direction of the wind, आणि जेव्हा जहाज त्या वाऱ्याच्या दिशेने जातं, the captain of the ship will keep turning the radar in the direction that he wants it to go. तेव्हा जेव्हा वाऱ्याच्या बाजूने जात असतं तेव्हा जो जहाजाचा कॅप्टन आहे त्याला जिथे हवे त्या दिशेला ते जहाज वळवतो. How? By the radar. त्या स्टेअरिंग द्वारे. And the ship starts moving in that direction against the wind.
आणि ते जहाज त्या वाऱ्याच्या दिशेच्या विरुद्ध बाजूला जायला सुरुवात करतं. Praise God. Amen. Such a big ship एवढं मोठं जहाज, is controlled by a small rudder. पण हा मोठं जहाज फक्त या छोट्या स्टीअरिंग व्हील द्वारे कंट्रोल किंवा नियंत्रित केलं जातं. He gives that example. हे तिथे उदाहरण दिलेलं आहे. James gives that example. याकोबाने हे उदाहरण दिलेलं Now, आहे. what is the meaning is, when you are tossed by winds and waves in your life, जर तुमच्या जीवनात असे वादळ संकट येत राहतील and you're going in that direction, आणि तुम्ही जर त्याच्याच दिशेने गेलात you're going in the direction of the wind, आणि जर तुम्ही वाऱ्याच्याच दिशेने गेलात and you don't want in that direction to go, आणि तुम्हाला नकोय त्या दिशेला जायचं, you can change the direction of your life. तर तुम्ही तुमच्या जीवनाचा मार्ग बदलू शकता. How? कसा? By that small rudder which is there in your life, which is called the tongue. आणि तुम्ही तो मार्ग कसा बदलू शकता? ते जसं ते व्हील होतं किंवा ते चाक होतं तसंच तुमच्या जीवनामध्ये आहे, ते म्हणजे तुमची जीभ. Change the way that you're confessing for yourself. स्वतःसाठी जे घोषणा करता ते बदला, तो मार्ग बदला. Change your words. तुमचे शब्द बदला. Bring it to the area of life. ते तुम्ही जीवनाच्या मार्गावर घेऊन या. Start speaking life. जीवन बोलायला सुरुवात करा. Start speaking the words of life. जीवनाचे शब्द बोलायला सुरुवात You करा. will see that your life is changing the direction against the wind. तुम्ही पाहताल की तुमचं जीवन आता वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने जायला सुरुवात केली. You are suffering because of sickness or disease. जर तुम्ही आजारात असताल You're going in the direction of that wind. तर तुम्ही त्या वाऱ्याच्या दिशेने चालला. You're going in the direction of sickness and disease. तुम्ही आजाराच्या दिशेने चाललेला आहात. But the moment you change your words पण ज्या क्षणी तुम्ही तुमचे शब्द बदलता and you start declaring आणि तुम्ही घोषणा करायला that लागता, I am healed by the stripes of Jesus, प्रभू येशू ख्रिस्ताला बसलेल्या फटक्यांनी मी आरोग्यदायी I आहे, am in God's health, मी देवाच्या आरोग्यामध्ये चालते. what are you doing? मग तुम्ही काय करताय? You are changing the direction in which you are going. Now you're changing towards healing. आता तुम्ही काय केलं? तुमची दिशा बदलली. आता तुम्ही आरोग्याच्या दिशेला चालले You आहात. change your direction from sickness to healing. आता तुम्ही तुमची जी दिशा आहे ती बदलली. You're suffering because of some debts, जर तुमच्यावर काही कर्ज आहे and you're speaking the same words of debts. आणि तुम्ही कर्जाचेच शब्द, जर मी कर्जात आहे वगैरे असं बोलत राहिलात, You will go in that same direction. तर तुम्ही त्याच बाजूला, त्याच दिशेला जाता. You need to change your direction, आता तुम्हाला तुमची दिशा बदलायला हवी. change your words, तुम्ही तुमचे शब्द बदला. change your confession. तुमची जी घोषणा तुम्ही स्वतःसाठी करतात ते बदला. When you say, God has brought me out of debts, तुम्ही जेव्हा बोलताल की देवाने मला या कर्जातून बाहेर काढलं, I am no more under debts, मी आता कुठल्याही कर्जाखाली नाहीये, I am blessed, मी आशीर्वादित I am आहे, walking in God's blessings, मी देवाच्या आशीर्वादात चालत आहे. you are changing your direction. आता याचा अर्थ की तुम्ही तुमची दिशा बदलत आहात. You're going against the wind of debt. आता तुम्ही ते कर्जाची जे वारं वाहत आहे तुमच्या जीवनात त्याच्या विरुद्ध चाललेला Praise आहात. God. Amen. That is what the example James was giving in the book of James. आणि हेच तर उदाहरण त्यांनी याकोबाने दिले त्याच्या पत्रामध्ये. He says, look at a horse. त्यांनी म्हटलं की घोड्याकडे पहा, You put the bits in his mouth. तुम्ही त्याच्यामध्ये ते लगाम घालता. What happens when you put the bits? जेव्हा लगाम घालतात त्याच्या तोंडामध्ये तेव्हा काय You होतं? are able to control that horse and take him in the direction that you want him to go. जेव्हा तुम्ही त्याच्या तोंडामध्ये, घोड्याच्या तोंडामध्ये लगाम घालता, याचा अर्थ की तुम्हाला ज्या दिशेला त्याला घेऊन जायचं त्या दिशेला तुम्ही घेऊन जाऊ The horse शकता. is a powerful animal, घोडा हा खूप सामर्थ्यशाली आहे, but प्राणी. you can control him by the bits in his mouth. पण तुम्ही त्याच्यावर नियंत्रण कशाद्वारे करता? त्या लगामेद्वारे. Praise God. Your life is powerful. तुमचं जीवन सामर्थ्यशाली Your आहे. life is a great blessing from God. देवाकडनं मोठा आशीर्वाद आहे तुमचं जीवन. But don't let it go in the winds of destruction. पण ते नाशाच्या दिशेला जाऊ देऊ नका. Don't let it go in the direction of death. ते मरणाच्या मार्गाकडे जाऊ देऊ नका. Change the direction. त्याची दिशा बदला. Take it towards life. ते जीवनाकडे घेऊन चला. How will that happen? आणि आज कधी कसं घडेल हे? It's by the use of the tongue. कधी घडेल? जेव्हा तुम्ही ते By the right use of tongue. जिभेचा योग्य वापर करता. Use the power of life in your tongue. जीवनाचं जे सामर्थ्य आहे त्याचा वापर तुम्ही जेव्हा जिभेद्वारे करता. Remember,
लक्षात ठेवा. Don't forget about the power of life is also there in your tongue. हे विसरू नका की जिभेमध्ये जीवनाचं सामर्थ्य सुद्धा आहे. When you speak blessings, जेव्हा तुम्ही आशीर्वाद बोलता, when you speak health and prosperity, जेव्हा तुम्ही समृद्धी आरोग्याविषयी बोलता, when you store the word of God in your heart, that's what is going to come out of your heart. जेव्हा तुम्ही देवाचा शब्द तुमच्या हृदयात साठवतात, तेच तुमच्या मुखाद्वारे बाहेर येईल. What people are more focused and more attentive is to the words of the world. लोकांचं जास्त लक्ष कशावर केंद्रित करतात? ते जे जगाचे शब्द आहेत त्याच्यावर. That's what they store in their heart. तेच शब्द ते त्यांच्या हृदयात साठवतात. Being believers, being God's children. विश्वासू असून, देवाची लेकरं असून सुद्धा. But God wants his children to store his word in their hearts. पण देवाला हवंय की त्याच्या लेकरांनी त्याचं वचन त्यांच्या हृदयात साठवावं. David says, दावीद म्हणतो, I have hidden your word in my heart. मी तुझा शब्द माझ्या हृदयात लपवून ठेवलाय, साठवून ठेवलाय. Why? का? He understood a deep secret. त्याला ते गूढ रहस्य कळलेलं आहे. And that's why he said, आणि म्हणून तर तो बोलला, I am going to hide your word in my heart की मी तुझा शब्द माझ्या हृदयात लपवून ठेवेल, so साठवून that I ठेवेल, may not sin against you. की जेणेकरून मी तुझ्या विरुद्ध पाप करणार नाही. He understood the power of the words. त्याला कळलंय की शब्दाचं सामर्थ्य काय आहे, वचनाचं सामर्थ्य काय आहे. The sin is there in the tongue. पाप त्या जिभेमध्ये आहे. The Bible says it's a power of hellfire in your tongue. पवित्र शास्त्र सांगतं की नरकाचे अग्नीचं सामर्थ्य तुमच्या जिभेमध्ये आहे. Because we use the tongue without thinking, we can release the kind of a torment of hellfire in someone's life. जर आपण विचार करून शब्द बोलत नाही, म्हणून नरकाची जे अग्नी आहे तसं जे त्रास आहे ते त्रास एखाद्याच्या जीवनामध्ये आपल्या शब्दाद्वारे येऊ शकतो. And even we can suffer that. आणि आपण सुद्धा त्या त्रासातून जाऊ शकतो. Remember, the words can really burn up your life. शब्द लक्षात ठेवा, शब्द सुद्धा तुमचं जीवन जळून टाकू शकते, नष्ट करू शकते. That's why the Bible says, आणि म्हणून तर पवित्र शास्त्र सांगतं, God already told us in the beginning, देवाने आपल्याला प्रथम सांगितलेलं आहे अगोदरच there सुरुवातीला, is a power of death and there is a power of life in your own tongue. की जीवनाचं आणि मरणाचं सामर्थ्य तुमच्या स्वतःच्या जीवेमध्ये आहे. What fruit you want to eat, कुठलं फळ तुम्हाला खायचंय, you choose that power. तुम्ही ते निवडा. What power? कुठलं सामर्थ्य, Is that power of death or power of life? मरणाचं सामर्थ्य की जीवनाचं सामर्थ्य, तुम्ही निवडा. What you want to see is what you say. जे तुम्हाला बघायचं तेच तुम्ही बोलताल. Don't say what you see. जे बघतायत ते बोलू नका. Did you understand the difference? तुम्हाला हा फरक कळतोय का? What you want to see, say that. तुम्हाला जे पुढे बघायचंय तेच तुम्ही आता बोला. What you are seeing now, don't confess it. आता तुम्ही जी परिस्थिती पाहताय ती बोलू नका, त्याची घोषणा करू नका. If you are suffering, don't say it. जर तुम्ही त्रासातून चाललाय तर ते बोलू नका. If you are going through some situations, don't confess it and seal that situation. आणि कुठल्या वेगळ्या परिस्थितीतून तुम्ही चालले असाल तर त्याच्यावर त्या भाष्य करू नका. But say exactly opposite to what you are going through. पण ज्या परिस्थितीतून चाललेला आहात बरोबर त्याच्या विपरीत तुम्ही शब्द बोला. If you are going through sickness or disease, talk healing. जर तुम्ही आजारातून चाललेले असाल तर तुम्ही आरोग्याचे शब्द बोला. If you are going through financial problems, talk prosperity. जर आर्थिक संकटातून तुम्ही चालला असाल तर तुम्ही समृद्धीचे शब्द बोला. If you are going through family problems, then talk restoration. जर तुम्ही कौटुंबिक समस्येतून चालले असाल तर तुम्ही पुन्हा प्रेमाचे, आपुलकीचे, समेटाचे शब्द बोला. What you go through, speak opposite. तुम्ही ज्या परिस्थितीतून चालले असाल त्याच्या विपरीत तुम्ही बोला. And say what you want to see. आणि जे तुम्हाला हवंय, पाहायचंय ते तुम्ही आता बोला. Don't say what you are seeing now. आणि आता तुम्ही जे पाहताय त्या परिस्थितीनुसार तुम्ही बोलू नका. Praise God. You know, the words can really bring healing in someone's life. शब्द खरंच कोणाच्या तरी जीवनात आनंद, आशीर्वाद आणू शकतात. Because your words, I told you, are spiritual.
कारण मी तुम्हाला सांगितले की तुमचे शब्द हे आत्मिक आहेत When you release, आणि जेव्हा तुम्ही ते बोलता they will enter into the realm of the spirit. ते आत्मिक जगात प्रवेश करतात. Last time I told you, मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं when you say something जेव्हा तुम्ही काही बोलता about yourself तुमच्या स्वतःविषयी or about someone, किंवा एखाद्या व्यक्तीविषयी either God's angels or demons will catch hold of these words. तेव्हा देवदूत किंवा दुरात्मे ते शब्द पकडतील. Now listen to this very carefully. हे लक्षपूर्वक आहे का? When you speak against the word or the will of God, जर तुम्ही देवाच्या इच्छेविरुद्ध किंवा शब्दाविरुद्ध बोलता unknowingly or knowingly, कळत किंवा न कळत you're sowing. तुम्ही ते पेरत आहात. Now these words, when they come out of one's mouth, हे शब्द जर एखाद्याच्या तोंडातून मुखातून बाहेर आले it will convert into a kind of a black smoke. तर ते शब्द एक जो स्मोक असतो किंवा धूर असतो काळा त्याच्यामध्ये परिवर्तित होतात. And that is what is going to empower demons who are watching over you. आणि त्याच्यामुळे जे दुरात्मे तुमच्यावर लक्ष ठेवून आहेत त्यांना सामर्थ्य मिळतं. And they will catch hold of this dark smoke. आणि ते जो काळा धूर आहे ते पकडतात. And they will release the power of that smoke or of that darkness in exact due time. आणि त्याचं सामर्थ्य ते बरोबर जेव्हा हवं तेव्हा त्या व्यक्तीच्या जीवनात सोडतात. Maybe now someone may say, "Oh, I've spoken, nothing has happened." कदाचित आता कोणी बोलू शकेल की मी बोललो पण आता काही घडलेलं तर नाहीये अजून. They might say, देखो इतना तो मैंने बोल लिया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है. But you don't know, you've already sown it for yourself. पण तुम्हाला माहित नाही की तुम्ही अगोदरच ते तुमच्यासाठी पेरलेलं आहे. And the devil knows when to release its power. आणि सैतानाला माहिती आहे की त्याचे सामर्थ्य तुमच्या जीवनात कधी But when you speak the word of God, करायचं. पण जेव्हा तुम्ही देवाचे शब्द बोलता, when you go in the direction of God's word, तुम्ही जेव्हा देवाच्या शब्दाच्या दिशेने जाता, the devil is going to be far away. तेव्हा सैतान किंवा दुरात्मे खूप लांब असतात. What will happen is God's angels will be empowered. आणि अशा वेळेस काय होतं ते देवाचे देवदूत आहेत जे त्यांना सामर्थ्य मिळतं. And they will be able to minister unto you powerfully. आणि तेव्हा ते तुमची सेवा खूप सामर्थ्यशाली करू शकतात. And they will take these words, तेव्हा ते शब्द घेतात, which they see in the realm of the spirit as white, bright smoke. ते शब्द जे पांढरा धूर कसं असतो तसं त्या प्रकारे ते शब्द बघतात आणि ते शब्द ते देवदूत घेतात. And they will see that the words will come to pass in your life in God's time. आणि ते बघतील की देवाच्या योग्य वेळेत त्याचा परिणाम तुमच्या जीवनात दिसेल त्या शब्दांचा. Many people speak, but later on they say, "Oh, nothing has happened, so there's no point in talking all these things." अनेक लोक म्हणतील की मी जर बोललोय आता पण आता त्याचा काय परिणाम किंवा माझ्या जीवनात तर काय बदल दिसला नाही, मग काय बोलण्यात अर्थच नाहीये. I'll give an example. मी एक उदाहरण देतो. There was a man or there was a lady in South Korea. साऊथ कोरियामध्ये एक स्त्री होती. Now this lady was a very prayerful lady. आणि ही खूप प्रार्थनाशील अशी स्त्री होती. And she kept on praying. आणि ती नेहमी प्रार्थना करत राहत And she होती. said, आणि ती म्हणाली, "God, we want a spirit-filled church in our country." आम्हाला आमच्या शहरामध्ये किंवा शहरामध्ये एक आत्म्याने भरलेला आत्मिक असं चर्च किंवा मंडळी हवी आहे. And she started to pray. आणि अशा प्रकारे तिने प्रार्थना करायला सुरुवात And केली. she kept on telling God, आणि असं ती नेहमी देवाला प्रार्थना करत "Lord, राहिली. we want to see a spirit-filled church in our country." आमच्या देशामध्ये एक आत्मिक मंडळी हवी आहे, आत्मिक चर्च हवंय. And do you know how many years she prayed? आणि तुम्हाला माहिती किती वर्ष तिने अशी प्रार्थना केली? Without even stopping. एक क्षणही ती थांबली नाही. She prayed for 20 years. 20 वर्ष तिने अशी प्रार्थना केली. And she kept on speaking the same prayer and same words. आणि असे शब्द अशी प्रार्थना ती नेहमी करत राहिली 20 वर्ष. And she said, "Lord, we will see a spirit-filled church in our country." आम्ही बघू परमेश्वर की एक आत्मिक मंडळी आमच्या शहरामध्ये देशामध्ये सर. But you know what happened? पण तुम्हाला माहितीये का काय घडलं? After 20 years, 20 there वर्षांनंतर was a person whom God chose in South Korea. साऊथ कोरियामध्ये देवाच्या एका व्यक्तीला देवाने निवडलं. And he was a young fellow.
आणि तो एक तरुण असा व्यक्ती होता And God raised him in South Korea. आणि देवाने त्याला उंच केलं साऊथ And कोरियामध्ये he became a big preacher, आणि तो एक मोठा सुवार्तिक झाला, a प्रचारक big झाला, pastor, एक मोठा पाळक a झाला, big evangelist. एक सुवार्तिक झाला मोठा. And in South Korea, आणि साऊथ कोरियामध्ये there was a big church that came into existence. आणि एक मोठी मंडळी तिथे निर्माण झाली. And that church now is the world's biggest church. आणि तीच मंडळी Ever known. आता जगातली सर्वात मोठी मंडळी आहे. And this man of God is no one else but Paul Yonggi-cho. पण हा मनुष्य किंवा हा तरुण कोण नाही तर पॉल यंकीचो जे आहे पास्टर ते. And he said, I don't know how it happened, but then God revealed to him that there was a lady who prayed for 20 years. मला माहित नाही हे कसं घडलं, ते स्वतः म्हणतात की मला माहित नाही हे कसं घडलं, पण देवाने मला दाखवलं की एक स्त्री आहे गेली 20 वर्ष ती प्रार्थना करत And आहे. because that lady prayed faithfully, today I have birthed this place, this church. आणि ती स्त्री 20 वर्ष प्रार्थना करत होती म्हणून आज या मंडळीचा इथे जन्म झालेला आहे. Praise God. Amen. So that's the power of words. आणि हेच तर सामर्थ्य आहे शब्दांचं. In the right words you use, you will see the fruit of it. योग्य शब्द तुम्ही वापरता तर तुम्ही त्याचं फळ नक्की You पाहता. use words which are positive, you will see the effect positive. जर तुम्ही होकारार्थी शब्द बोलता तर त्याचा परिणाम तुम्ही होकारार्थी पाहता. When you use negative, it's going to attack your own soul. जर तुम्ही निगेटिव्ह शब्द किंवा नकारात्मक शब्द बोलता तर त्याचा परिणाम तुम्ही तुमच्या जीवनात त्याचे हल्ले पाहता. It is on your own soul. ते तुमच्या स्वतःच्या जीवावर त्याचा परिणाम तुम्ही पाहता. It blocks your mind. ते तुमचं जे मन आहे त्याला सुद्धा बांधून ठेवेल. It binds your mind and your will and emotions. तुमचे जे इच्छा आहे, मन आहे, तुमची जे डिझायर्स किंवा इच्छा आहे त्याला सुद्धा बांधून ठेवेल. But the right words according to God's word will release your soul and protect your soul. आणि जे देवाच्या वचनानुसार जे योग्य शब्द आहेत ते तुमच्या जीवाचं संरक्षण करतील. Let me tell you, many Christians, अनेक ख्रिस्ती लोक, many believers, अनेक विश्वासू लोक, they look good from outside, ते बाहेरून छान दिसतात, चांगले दिसतात, but in their soul they are tormented. पण त्यांच्या जीवात ते त्रास सहन करत आहेत. Many of God's children are tormented. अनेक जे चांगले देवाचे लेकरं आहेत त्यांचं जीवामध्ये त्रास सहन करत And आहेत the ते. torment is not because of the demons who can attack you. It's because the devil wants to use your own words against you. ते याच्यामुळे नाहीये की सैतान किंवा दुरात्मे त्याच्यावर हमले करतात, तर सैतान त्यांचे जीव, त्यांच्या शब्दांचा वापर त्यांना जीवनामध्ये त्रास देण्यासाठी करत आहे. And through the words that you use against your own self, the devil finds a way to come and attack your life. आणि त्यांचे शब्द स्वतःचे त्यांच्या जीवनात सैतानाला जागा देत आहेत प्रवेश करायला. Many must have experienced this. अनेकांनी याचा अनुभव घेतला असेल. Many must have, come under the bondage of these negative words. अनेक लोक या नकारात्मक शब्दांच्या बंधनात आले असतील. But remember the Bible. पण पवित्र शास्त्र लक्षात You ठेवा. can change the direction of the wind. तुम्ही त्या वाऱ्याची दिशा बदलू शकता. You can go against the wind. तुम्ही वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला जाऊ शकता. I told you the example of the big ship. मी त्या मोठ्या जहाजाचं उदाहरण तुम्हाला दिलेलं आहे. It is controlled by a small part which is called the rudder or the steering wheel. एक छोटासा जो भाग आहे त्या मोठ्या जहाजाचा, ते व्हील किंवा ते चाक, ते त्याच्यावर नियंत्रण ठेवतो. And when the captain keeps turning, आणि जेव्हा तो मुख्य आहे जे माणूस, तो जेव्हा ते फिरवायला सुरुवात करतो त्याची the दिशा, whole ship turns the direction. तेव्हा ते मोठं पूर्ण जहाज ते वळतं. It goes against the wind. ते वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला जातं. You want to go against the wind of the devil? जर तुम्हाला सैतानाच्या वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला जायचंय, Don't flow in that direction. त्या दिशेत वाहू नका. That's not your direction. ती तुमची दिशा नाहीये. You can change it by your own words. तुम्ही ती दिशा तुमच्या स्वतःच्या शब्दाने बदलू शकता. Many people are praying about all these things. अनेक लोक अशा या गोष्टींसाठी प्रार्थना करत आहेत. They are asking God for help. ते देवाकडे मदत मागत आहेत. God can only help you when you know the word of God. देव तुम्हाला कधी मदत करू शकतो जेव्हा तुम्हाला ते वचन माहिती आहे त्याचं. The moment you come to know the word,
ज्या क्षणी तुम्हाला वचन समजेल and when you put it in work, in practice, आणि जेव्हा तुम्ही ते तुमच्या सरावामध्ये ठेवताल, when you do it, जेव्हा तुम्ही ते करताल, you are going to change your direction. तेव्हा तुम्ही ती दिशा बदलता. Praise God. Amen. If you are going in the direction of sickness or disease or curse or poverty or any of these things, it is not for you. जर तुम्ही कुठल्याही आजार किंवा गरिबीच्या मार्गातून जात असताल तर ती तुमची दिशा नाहीये. You know, I could have spoken in detail, but we don't have much time today. मी अजून तुम्हाला खोलवर सांगू शकतो पण आपल्याकडे वेळ नाही. How your soul, you know, can be attacked and tormented by the devil. की तुमच्या जीवावर कसं सैतान By your own हल्ला words. करू शकतो तुमच्या स्वतःच्या See, शब्दांद्वारे. remember, लक्षात ठेवा, the devil does not, you know, speak in your ears. He does not speak in your ears, सैतान किंवा दुरात्मे तुमच्या कानात बोलत नाही. but he will show you the situation and make you speak it. तो काय करेल की तुम्हाला ती परिस्थितीद्वारे दाखवेल आणि तुमच्याद्वारेच ते शब्द बोलून See, देईल. the devil is inaudible. You can't hear him. तुम्ही त्याचे शब्द ऐकू शकाल नाही. But he will show you conditions. तो तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूची परिस्थिती दाखवेल. He will show you all the negative side of your life. तुमच्या जीवनातले जे नकारात्मक भाग आहेत तोच तुम्हाला नेहमी तो He will दाखवेल. show you the things that you don't have. ज्या गोष्टी तुमच्याकडे नाहीयेत त्याच तो तुम्हाला He दाखवेल. will show you lack. तुमच्यामध्ये जे कमी आहे तेच ते He तुम्हाला will show दाखवेल. you what you are suffering. जे तुम्ही ज्या त्रासातून तुम्ही चाललाय तेच तुम्हाला तो दाखवेल. And his words are the thoughts that fall in your mind. आणि ते शब्द ते तुमचे मनामध्ये विचार म्हणून येतील. And you feel that, oh my, I am seeing all these things and this is so correct. आणि तुम्ही म्हणताल की अरे हे मी तर सगळं बघत आहे आणि हे बरोबर आहे सगळं. That's nothing wrong. ह्याच्यात काही चूक नाही. I am suffering. मी त्रासात I जात have आहे. sickness. माझ्यामध्ये आजार आहे. I am under debt. मी कर्जामध्ये आहे. There are a lot of family problems. अनेक कौटुंबिक अडचणी, Husband and wife problems. पती पत्नीमध्ये अडचण आहे. Job problems. नोकरीची समस्या आहे. Financial problems. आर्थिक समस्या आहे. Depression is there. निराशा आहे. Relationships are broken. नातेसंबंधांमध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत. People are feeling hopeless in their mind. लोकांमध्ये आशा नाहीये. They feel these things are so correct. त्यांना असं वाटेल की हे खूप बरोबर आहे सगळं. But the fact is, these are all false of the things of the devil. पण खरं तर हे आहे की हे सैतानाचं खोटं आहे. Though you are going through all these things, he will tell you that that's your destiny. तुम्ही जरी याच्यातून चालला असाल पण तो तुम्हाला दाखवेल की हेच तुमचं शेवटचं डेस्टिनी आहे. He will tell you that you will not be able to come out of it. तो दाखवेल की तुम्ही याच्यातून बाहेरच येऊ शकणार नाही. He will tell you that no one has got any good things plans for you. You will live in this and you will die in this. तो म्हणेल की कुठल्याही चांगल्या योजना तुमच्यासाठी नाही. तुम्ही आता याच्यातच राहणार आणि याच्यातच मरणार. You are not worthy for any good. तुम्ही कुठल्याही चांगल्यासाठी योग्य नाहीये. That's what the picture that he will paint before you, and you will speak those things to your friends, to your family, to your relatives, to everyone. आणि असंच चित्र तो तुमच्या पुढे उभं करेल आणि तुमच्या मित्रांद्वारे कुटुंबातल्या नातेवाईकांद्वारे तो ते पिक्चर तुमच्या समोर सादर करेल. And that's what we sow in the realm of the spirit. आणि अशा प्रकारे आपण आत्मिक त्या जगामध्ये ते पेरतो. Did you understand this? तुम्हाला हे कळलं का? Your words are not powerless, they are powerful words. तुमचे शब्द काय सामर्थ्यहीन नाहीयेत. सामर्थ्य आत्मिक बी आहे. Your words are spiritual seed. आत्मिक बी आहेत तुमचे शब्द. They are not normal. ते काय सामान्य Don't just नाहीये. take it for granted. ते असेच घेऊ नका. Don't just say, oh, nothing has happened, so nothing will happen. काहीच घडलं नाही म्हणजे काही घडणार नाही असं नाही. It will happen in its right time. ते तुमच्या योग्य वेळात ते नक्की घडेल. Either you empower God तुम्ही देवाला सामर्थ्य द्याल or you'll empower the devil. किंवा तुम्ही सैतानाला सामर्थ्य पुरवाल. One last example I will tell you why our words are so important before God. आपले शब्द देवापुढे का महत्वाचे आहेत. There was a lady. एक स्त्री होती. She was very spiritual, ती खूप आत्मिक होती. very powerful. खूप सामर्थ्यशाली होती. And after some point in time, आणि काही वेळानंतर काही दिवसांनंतर she started going through many
problems. ती अनेक समस्यांमधून जायला लागली And she suffered a lot. आणि ती खूप त्रासातून जायला लागली. And when she was walking in faith, आणि जेव्हा ती विश्वासात जेव्हा चालत होती, she used to confess the words of life for herself. तेव्हा ती जीवनाचे शब्द स्वतःसाठी बोलत She होती. used to confess positive. ती नेहमी होकारार्थी ती बोलत आहे. She used to declare the word of God. ती देवाचे शब्द नेहमी घोषित And करायची. she was very faithful in confessing right things. आणि ती नेहमी योग्य शब्दच घोषित करत And होती. she spoke so much. आणि ती एवढं घोषित करत होती. But after some time, पण काही वेळानंतर these problems started coming. आणि अनेक समस्या यायला सुरुवात झाली. And she started suffering many things. आणि ती अनेक समस्यातून जायला लागली. After a time came, she said, I want to die. आणि काही काळानंतर ती स्वतःच बोलली की आता मला काय नको, मी I मरायला don't लागले. have a desire to live now. माझी आता जगण्याची इच्छा नाही, मला मरायचंय. So she went to the man of God आणि तेव्हा ती एका देवाच्या सेवकाकडे गेली and she told the man of God, आणि तिने सांगितले, pray and tell the Lord to take me away from this earth. तिने सांगितले की अशी प्रार्थना करा की देवाकडे की मला त्याने घेऊन जावं. She said, tell the Lord I want to die. ती म्हटली की देवाला असं सांगा की मला आता मरायचंय. So this man of God asked, why are you saying like this? तेव्हा हा देवाचा सेवक तिला म्हणतो, तू असं का Why do बोलतोस? you want to die? तुला का मरायचंय? And she said, no, I'm suffering too much. ती म्हणते की मी खूप त्रासातून चाललेली आहे. I don't want to live now. आता मला जगायचंच I want नाही, to die. मला मरायचंय. Now when the man of God was talking to her, आणि जेव्हा हा देवाचा सेवक तिच्याशी बोलत होता, the Lord told this man of God. तेव्हा देवाने त्या सेवकाला सांगितले. Now listen to what God says about this situation. आता तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका की परिस्थितीविषयी देव काय बोलतोय. The Lord says देव बोलला she cannot die. ती मरू शकत नाही. This man of God asked, Lord, why? तेव्हा हा म्हणतो देवाचा सेवक का? The Lord says, देव म्हणतो this woman, या स्त्रीने she has spoken so much of life for her life. तिने त्याच्या जीवनासाठी अनेक जीवनाचे शब्द बोललेले आहेत. Now she cannot die. आता ती मरू शकत नाही. Even if she wants, now she cannot die. जरी तिला आता मरायचंय पण ती मरू शकत Why? नाही. Because she's spoken so much of life for herself. कारण तिने स्वतःच्या जीवनासाठी खूप जीवनाचे शब्द She बोलले. has sown so much of words of life for her own self. Now today, even if she wants to die, she cannot die. तिने तिच्या जीवनासाठी अनेक जीवनाचे शब्द अगोदरच पेरलेत. त्यामुळे आता तिला मरायचं असेल तरी ती मरू शकत नाही. Praise God. See how seriously God takes your words. बघा की इथं देव तुमच्या शब्दांना किती गंभीररित्या घेतो. If you have spoken really the words of life for yourself, God has noted it. It is sown in the realm of the spirit. जर तुम्ही स्वतःच्या जीवनासाठी जीवनाचे शब्द पेरले असेल तर देव ते लक्षपूर्वक बघतो आणि तो ते लक्षात ठेवून त्याचे आशीर्वाद तुम्हाला देतो. And God wants you to walk in that harvest of life. He wants you to walk in the harvest. आणि त्याची इच्छा आहे की तुम्ही त्या पिकामधनं जावं. And that's why the Lord says, unless she reaps the harvest of life, she cannot die. आणि देव इथे म्हणतो की जोपर्यंत ती त्या जीवनाचं पीक अनुभवत नाही तोपर्यंत ती मरणार नाही. Praise God. That's the power of your words. आणि हेच सामर्थ्य आहे तुमच्या शब्दांचं. So choose म्हणून निवड करा the right kind of words for yourself, तुमच्या स्वतःसाठी चांगले शब्द, for your future, तुमच्या for your भविष्यासाठी, family, तुमच्या कुटुंबासाठी, for your wife and kids and children and everyone, तुमच्या पती पत्नीसाठी, लेकरांसाठी आणि सगळ्यांसाठी, for your job. तुमच्या नोकरीसाठी. Declare what the word of God says. आणि घोषित करा जे देवाचा शब्द सांगतोय. Don't declare what you see. जे पाहत आहात ते घोषित करू नका. Praise God. Amen. What you see, don't say it. जे पाहत आहात ते तुम्ही घोषित करू नका. What you want to see, you say it. तुम्हाला जे पाहायचंय ते तुम्ही घोषित करा. Praise God. Amen. The Bible says, Jesus, when he met the centurion, जेव्हा तो शताधिपतीला भेटतो येशू and the ख्रिस्त, centurion says, Master, you don't need to come to my home. तेव्हा तो म्हणतो की गुरुजी तुम्ही माझ्या घरी यायची गरज नाहीये. Just say one word, फक्त एक शब्द बोला and my servant will be healed there. आणि माझा नोकर तिथे बरा होईल. See why this example is given in the Bible. हे दाखला का दिलाय पवित्र शास्त्रात? Because the Lord wants to show that every word that you speak,
कारण हे दाखवून द्यायचे देवाला की जो शब्द तुम्ही प्रत्येक शब्द जो बोलता will have either a positive or a negative impact over your life or someone else's life. देवाला हे दाखवून द्यायचं की जो शब्द तुम्ही बोलताय त्याचा होकारार्थी किंवा नकारार्थी परिणाम तुमच्या किंवा एखाद्याच्या जीवनावर होऊ When शकतो. Jesus spoke healing over that servant, he was healed that moment. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त आरोग्याचे शब्द त्या नोकरासाठी बोलतो तिकडे तो नोकर बरा होतो. Exactly that moment. त्या क्षणी तो नोकर बरा होतो. I gave you this testimony last time. मी एक साक्ष तुम्हाला मागच्या वेळेस दिली. When we had prayed for one sister, जेव्हा एका स्त्रीसाठी आम्ही प्रार्थना केली. and when I was praying, after I prayed, the Lord showed me the clock. आणि जेव्हा मी प्रार्थना केली देवाने मला घड्याळ दाखवलं. And that clock, it was 6:15. आणि त्या घड्याळ 6:15 वाजले होते. And suddenly the Holy Spirit told me, go and inquire what happened to that sister for whom you prayed, what happened to her. आणि पवित्र आत्म्याने मला सांगितलं की ज्या स्त्रीसाठी तू प्रार्थना केली होती जा आणि माहिती घे की काय झालं तिच्या. The Lord Holy Spirit told me 3 times. आणि पवित्र आत्म्याने मला 3 वेळा ते सांगितलं. And when I asked the brother, आणि मी त्या व्यक्तीला विचारलं to ask that sister what happened exactly at the time, की काय घडलं त्या स्त्री बरोबर, that brother came back and said, the time that you prayed, ज्या क्षणी तुम्ही प्रार्थना केली, that girl exactly at the time sat up or sat on her bed automatically. आणि त्या क्षणी ती स्त्री तिच्या बिछाण्यावर अंथरुणावर उठून on her own, ती स्वतः उठून बसली. and she asked for food. आणि तिने जेवणाची मागणी केली. That girl was in that bed for 8 to 9 days. आणि ती मुलगी 8 ते 10 दिवस त्या अंथरुणात पडून She was not eating anything. ती काही खात सुद्धा नव्हती. But by the words of healing पण आरोग्याच्या शब्दांद्वारे that can go from our mouth, आपल्या मुखाद्वारे जी बाहेर पडले, it can release life upon someone. ते कोणाच्या तरी जीवनाचे शब्द आणू शकतात. Praise God. Amen. So choose your words. तुमच्या शब्दांची निवड करा. You will walk in the right kind of harvest. तुम्ही योग्य पिकात चालता. Now, we'll pray and we'll break any kind of torment of the devil over your life. आपण प्रार्थना करूया आणि जे काही सैतानाचा त्रास तुमच्या जीवनावर असेल आपण ते तोडून टाकू. Because of words, कुठल्या शब्दांद्वारे, negative words, नकारार्थी we शब्दांद्वारे will cancel the effect and the power of it. आपण त्या शब्दांचा प्रभाव तुमच्या जीवनावर, सामर्थ्य तुमच्या जीवनाचं तोडून टाकू. Many times people suffer family problems or sickness or disease or financial issues or whatever business problems, not because the devil worked it, it's because we sowed those words. अनेक समस्यांना आपण जीवनामध्ये सामोरं जातो फक्त सैतानाद्वारे नाही तर आपल्या स्वतःच्या शब्दांद्वारे. And in the beginning I told you, I'm not talking to unbelievers, I'm talking to God's children. आणि मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं मी कुठल्याही अविश्वासूशी बोलत नाहीये तर देवाच्या लेकरांशी, विश्वासू लोकांशी बोलत. God's children who are free from the devil's power. देवाची लेकरं जी सैतानाच्या सामर्थ्यापासून मोकळी आहेत. Who have no authority over the children of God. ज्याचं देवाच्या लेकरांवर काही सामर्थ्य नाहीये, अधिकार नाहीये. Yet God's children are still suffering. आणि तरी देवाची लेकरं त्रासातून जात आहेत. And this is one of the biggest area and the doorway the devil has found to work in the children of God. आणि हाच मोठे रस्ता आहे जो सैतानाला देवाच्या लेकरांमध्ये कार्य करण्यास मिळालेला आहे. Come, let's close our eyes, we'll pray. आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि प्रार्थना Dear करूया. Father, we give you praise and we thank you for this evening. We thank you for the word of God. Thank you for speaking to all of us. Yes, Lord. Dear Father, I thank you, Lord, for revealing the power of our tongue in our lives. We thank you, Lord, that there is only one tongue and you want us to discipline and control it in the right way. Dear Father, you said there is power of life and death. We have only seen the power of death, but Lord, we have never explored or found what is the power of life that the tongue can release upon our lives, Master. Dear Lord, we pray in the name of Jesus right now. Yes, Lord. I pray for each and everyone who has joined in this evening. I break the power of all the negative words
or the words of curses, or the words of destruction, or the words of sickness or disease, the words of torment over their minds, over their souls, over their bodies. Right now, in the name of Jesus, I break the power of these words and the effect of all these words in Jesus' name. I break its power. I bind every sickness that has come because of sowing of these negative words in one's life in the name of Jesus Christ. I release them from every bondage. I release them, their souls, their minds, their thoughts, their will, their emotions. Let it be free in Jesus' name. I pray, Father, heal their bodies, heal their minds, heal their souls, heal their emotions in Jesus' name. Thank you, Father. I give you praise. I bind every connection or the attachment of these demons over the souls. I break this attachment in Jesus' name. I set them free. I set them free from every devil's bondage in Jesus' name. Let them be healed. Let them be free in the mind. Let the words be the word of God. Let the words be in line with the word of God. Thank you, Father. I pray, Father, give them wisdom, give them knowledge, give them understanding, and give them the right choice or the right words in their mouth, that they will not sow anything negative or anything destruction for their future. In Jesus' name, I bless their home. I bless their families. I bless their health. I bless their even children. I bless their jobs. I bless their income. I bless their bodies. I bless their souls. I bless their spiritual life. Even, Lord, the spiritual life many times has come to a standstill. Many could not walk ahead. They blocked their spiritual ways. I pray, let it open in Jesus' name. Let the spiritual ways open in Jesus' name, and let them walk faster with the Holy Spirit. Thank you, Father. I bless all of them in Jesus' name. I bless their minds. I bless their heart. I bless their souls. I bless their emotions in Jesus' name. Let them be free. Let the power of murmuring and complaining go in Jesus' name. These demons of murmuring, we rebuke it in Jesus' name. Every restlessness in the mind, let it go in Jesus' name. Let a peace take over, Lord. Let a peace come. Let a peace take over their hearts and minds in Jesus' name. Hallelujah. We give you praise, dear Father. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Glory to God. Worship you, Father. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen. Amen.